Hello everyone, welcome back to my channel Sahitya Abhyasa Academy. In my previous video, we have studied the biography of John Milton. Today we shall study his major works as his major work. After that, we shall move on his blindness. Let's begin. His epic poetry work is Paradise Lost. Is that epic work is Paradise Lost 1667 and final revision is on 1674. This book, it is considered one of the greatest work, greatest epic. This epic is contain 12 books and in a blank verse means unrhymed one, like bold, cold, play, play and clay. Such kind of words is called rhyming one. So we won't see such kind of a words as utilized in the work called Paradise Lost. That is what called as a unrhymed words or a blank verse. Means the lines is written in a blank verse form and tells the biblical story of fall of man. Fall of man, Satan's rebellion, Adam and Eve's temptation by the serpent and their exclusion from Eden. Forbidden Eden. Forbidden Eden means it's a garden name. Okay now. So what happens here means Paradise Lost. Definitely written by John Milton. It is a epic. What it tells means, so God has thought about to create a man. So he sent his one of angel to the earth to bring some clay from that earth. So after picking that clay, he just made a statue. He just made a a kind of a clay. The statue is made with the clay. What happens after that? He picked the one rib of first. So first he made a statue or a doll that he put the name is Adam, and after that he picked one rib from Adam. For that rib he created woman, that is Eve. Okay, so as he created the two angels, that is Adam and Eve, so he made a command on everyone, means in that heaven, show your obey towards to Adam and Eve. So everyone comes and bow in front of Adam and Eve, because these people, this man and woman is created by the God. If the God is created this thing, means it's the duty of every angel to show the respect, to bow in front of these two creatures, human being like Adam and Eve. Everyone comes and bows in front of Adam and Eve. But when the turns come about the Satan, yes, he is not at all ready to show the respect or bow in front of Adam and Eve. Instead that he put his words, I am, what is that? Created by the fire. They are created by the clay. Are they equal to me? Are they made for to show my respect towards to them? So ಅವನು ಈ ಥರ ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋ ಐ ವೋಂಟ್ show, because and one more thing, Satan is the very dearable angel to the God, but he is not at all ready to listen his words. So that's what he just ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ದಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾರು? ಸೈಟಾನ್ ಸೆಕ್ಟಿಂದ. ಸೊ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ದೇ ಮೇಡ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಹೋಮ್ ಆರ್ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಅಸೆಂಬಲ್ ಅನ್ನೋ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಿತ್ತು, ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಿನ ಒಂದು ಬಾಗಿಲಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೋಡಿರಿ, ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಹೆಡ್ಡನ್ನು ಬೋ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಿಡ್ತೀರಾ? ನೋನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಹೆಡ್ಡನ್ನು ಬಾಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಂಟ್ರಿ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್. ಸೊ ಸೇಟಾನನ್ನು ಈ ಥರ ಬೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಡೋರನ್ನು
ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ದಟ್ ಇಫ್ he takes enter by bowing his head, it means he is showing to means he is bowing towards to ಆಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಯಾರು ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಟಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೋ, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಿಡ್ತಾನೆ, ಕಾಲಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಟು ಶೋ ಮೈ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಥಿಂಗ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಬೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಮಣ್ಣಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಫೈರ್, ವೈ ಐ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಗಾಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಸೈಟನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೆಲ್ಲಿಗೆ ತಳ್ತಾನೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ್ಯಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆವನ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಟ್ರೀ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇನು ಹೆವನ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಆಹಾರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೀ ಇದೆ, ಆ್ಯಪಲ್ ಟ್ರೀ ಇದೆ, ಆ ಟ್ರೀ ಹತ್ರ ನೀವು ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್, ಅದನ್ನು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಸೈಟಾನ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ತಾನ, ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡಿಯರೇಬಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಗಾಡಿಗೆ, ಡಿಯರೇಬಲ್ ಏಂಜರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಗಾಡಿಗೆ ದ ಓನ್ಲಿ ಏನು ಆ್ಯಡಮ್ ಮತ್ತು ಈವ್ ಅವರ ಸಲುವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೆವನ್ದಿಂದ ಹೆಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಐ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಅ ರಿವೆಂಜ್ ಆನ್ ಗಾಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಹೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ಸನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫಾರ್ ದ ವಾರ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮನ್ನು ಹೆವನ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಅವನಿಗೇನಾಗ್ತದ್ರೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೋ, ಇಫ್ ಐ ಮೇಕ್ ಅ ವಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಗಾಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್. I should try another way, which made God should feel he is defeated. ಗಾಡಿಗೆ ಅದು ಫೀಲ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಸೋತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಆನ್ ಆ್ಯಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಆ್ಯಡಮ್ ಮತ್ತು ಇವನ ಮೇಲೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸರ್ಪೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಂಟ್ರಿ ತೊಗೋಬೇಕಲ್ಲ ಹೆವನ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿ ಈಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಟು ದ ಹೆವನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪಿಕಾಕಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ. ಪಿಕಾಕ್, ವಿಲ್ ಯು ಡ್ರಾಪ್ ಮೀ ಇನ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆವನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಫ್ಲೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಹೆವನ್ದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಕಾಕ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಪಿಕಾಕಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪಿಕಾಕಿನ ಒಳಗಡೆ ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಸ್ನೇಕು ಉಳ್ಕೊಂಡು ಅದು ಹಾರಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೆವನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ತೊಗೊಳ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತದೆ, ಅದು ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ಪಿಕಾಕ್ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಈ ಕಡೆ ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಸರ್ಪೆಂಟು ಆ್ಯಡಮ್ ಮತ್ತು ಈ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡಮ್ಗೆ ಕರೀತಾನೆ, ಆ್ಯಡಮ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಅವ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಏನಾದರೂ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬೇಗ, ಸರಿ ನಿಂದೇನು ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದು ಅವ್ನಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದಿಗೆ? ಸ್ನೇಕಿಗೆ. ಇನ್ನೂ ನಾನು ಆ್ಯಡಮ್ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೆಟರ್ ಟು ಈವ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಹೇಳ್ತಿರೋ ತಕ್ಷಣ ಬೇಗನೆ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಕಲ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸಮ್ವಾಟ್ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಮ್ವಾಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಈವ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕರೀತಾನೆ, ಈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇವಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಟ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೀಚರ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಟಾಕ್. ಏನು ಇದು, ಯಾವ ಥರದ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ಇದೆ ಇದು, ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಲೆ ಪಡೆದಿದೆಯಲ್ಲ, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಸ್ನೇಕನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಸ್ನೇಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪವರ್, ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪವರನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ನಿನ್ನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ. ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಸಾಧ್ಯ, ನಿನಗಿಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಥರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಥರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಟ್ರೀಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಪಲ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಆಯಿತು, ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಯಿತು, ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆದಿದೆ.
ನೀನು ಕೂಡ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಪವರ್ ಬೈ ಬೈಟಿಂಗ್ ಬೈ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತ, ಫಾರ್ಬಿಡನ್ಸ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳೇನು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಸೆಪೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಕಡೆ ಆ್ಯಡಮ್ ಮತ್ತು ಈವ್ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಅವಳಿಗೆ ಒಂಥರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋ, ಐ ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹೆಂಡತಿ ಆದವರು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್. ಎಸ್, ಅದು ಯಾರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಟು ಬಿಯರ್ ದಟ್ ಒನ್. ಹೌದಾ, ಅದು ಬಿಯರ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ, ಬಿಯರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ನೋ ಆ್ಯಡಮ್, ಸಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ದಟ್ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸ್ಪೀಕ್. ದಟ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬೈ ಆ್ಯಪಲ್. If we want to have that, if we want to take the kind of a knowledge, that is only by having this apple ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ್ಯಡಮ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋ ಗಾಡ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಗಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟಾಗ್ತದೆ, ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೋ ಯು ಶುಡ್ ಲಿಸನ್. ಆ್ಯಡಮ್, ಯು ಶುಡ್ ಲಿಸನ್ ಮೈ ವರ್ಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ಫೈನಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಫಾರ್ಬಿನ್ ಟ್ರೀ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೋಗಿದ ನಂತರ ಅವ್ಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನು ಬೇಡ ನೋ ಅಂಥೇಳಿ. ಆದರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತು ಫೈನಲಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅನಾಹುತ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ್ಯಡಮ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಇಬ್ಬರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಟ್ರೀ ಹತ್ರ ಆ್ಯಪಲ್ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾಳೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಗಾಡಿಗೆ. ಹೌದಾನೆ, ಯಾವ ಥರ ಲೈಟ್ ಬಟನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದಲ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಏನು, ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಏಂಜಲ್ಸ್ಗಳು ಆ್ಯಡಮ್ ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಟ್ರೀ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಪಲನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಒಂದು ಬೈಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾಳೆ ಆ್ಯಪಲಿಂದು. ಓಕೆನಾ, ಒಂದು ಬೈಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾಳೆ. ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ನ್ಯೂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಒಂದು ಬೈಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದು ರಸ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇವನು ಒಂದು ಬೈಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಯಾರು, ಆ್ಯಡಮ್. ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಶಿ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಆ್ಯಡಮ್ ಟು ಈಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಪಲ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅವಳಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಬೇಡ ನೀನು ತಿನ್ಬೇಡ, ನಾನು ಮೀನ್ಸ್ ನಾನು ಸಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನು ಬೈಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಜೋರಾಗಿ ಕೊಳೆಗೆ ಈ ಥರ ಹೆಚ್ಚಿಕ್ತಾಳೆ ಸಂವಾಟ್. ಓಕೆನಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ಸಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಬೋನ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆ್ಯಡಮ್ಸ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ, ಆ್ಯಡಮ್ಸ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೇಡೀಸಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಜೇಂಟ್ಸಿಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಶಿ ಪುಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಥ್ರೋಟ್. ಅದು ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಫೋರ್ಸಬಲಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವನು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ಎಲೆಸ್ಗಳನ್ನು, ಲೀವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಗಾಡ್ ಎದುರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಗಾಡ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿತ್ ಅ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗರ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಹೀ ಪನಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಟೂ ವೇ. ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಲೀಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಹೆವನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ತಿಂದಿದ ನಂತರ ಡರ್ಟಿನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆವನ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಡರ್ಟಿನೆಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲವಿಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಿಟ್ ಟು ಲೀಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಹೆವನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ಯೂಶಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಡಮ್ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಒಂದು ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಡೂ ದ ವರ್ಕ್ ವೆನ್ ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ನೀನು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ನಿನಗೇನ್ರಿ ಒಂದು ರಿಲೀಫ್ ಲೈಫ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಮಚ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅದೊಂದು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪನಿಷ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಈವ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ವೆಲ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಬರ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಪೇನಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಪನಿಷ್ ಆಗಿ ಕೊಡುವಂಥ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಗಾಡು ಈವ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಡಮ್ಗೆ ಹೆವನ್ದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೂ
ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆವನ್ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ಧಲ್ಲಿ ಎಸೆತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಥ್ರೋ ಔಟ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ಆನ್ ದಟ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ನೂ ಮೈಥಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಹತ್ರ ಬೀಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇರಾಕ್ನ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹೌ ದಟ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್, ಹೌದಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೋಪ್ಸು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಫೈನ್, ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಟ್ರೈಡ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಯಾರ್ದಾಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ರೀ, ಸೈಟಾನಿನ ಒಂದು ವಿಕ್ಟೋರಿ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಯಾರ ಮೇಲೆ, ಆಡಮ್ ಮತ್ತು ಇವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಸ್ ಡೀಪ್ ಥೀಮ್ಸ್, ಏನು, ಫ್ರೀ ವಿಲ್, ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್, ಪ್ರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಇವಿಲ್, ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಫೇಮಸ್ ಕೋಟೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಏನು, ಬೆಟರ್ ಟು ರೇನ್ ಇನ್ ಹೆಲ್ ದೆನ್ ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಎ ಹೆವನ್. ಹೆವನ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಏನು ಆಡಮ್ ಮತ್ತು ಈವ್ಗೆ ಒಬೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಒಂದು ರಾಜನ್ ಥರ ಆಗಿ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸೈಟಾನಿನ ಒಂದು ಕೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನಾವೆಲ್ ಇದೆ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ವೆರಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹೋಪ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಫೈನ್. ಅದರ್ ಮೇಜರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಪೋಯಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ರೀಗೇನ್. ಎಸ್, ಒನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಟು ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್? ಮತ್ತೆ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ರೀಗನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅನದರ್ ಕೃತಿ ಬರೀತಾರೆ. ಆ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಹುಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇವ್ರು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಡಸ್ ಗುಡ್ ಡೀಡ್ಸ್ he will go to heaven. ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಡಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೀಡ್ಸ್, ಹೌದಾ, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೀಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಗೇನ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ರೀಗೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಕೃತಿ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಪಿಕ್ 4 ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ, ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಬೈ ದ ಸೈಟಾನ್ ಇನ್ ದ ವೈಲ್ಡರ್ನೆಸ್. ಸಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಜೀಸಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್. ಯಾರು? ಸೈಟಾನ್ ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 40 days ಯಾರು? ಜೀಸಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ವೈಲ್ಡರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 40 days ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫುಡ್ ವಾಟರ್ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೈಟಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ಫುಡ್, ವಾಟರ್, ಶೋ ಯುವರ್ ಪವರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಸನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಎಸ್, ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ರಾಕ್ ಟರ್ನ್ ಇನ್ ಟು ಸಮ್ ಜ್ವೆಲ್ಸ್. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಕ್ ಇದೆ, ರಾಕನ್ನು ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡು, ನಿನ್ನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ತೋರಿಸು, ದಟ್ ಐ ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಸನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಏನು, ಫುಡ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದು. ಬಟ್ ಹಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾಕೆ ವೈ ಐ ಶುಡ್ ಅದು ಅವನು ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಸೈಟಾನ್ ಏನು ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ವೈ ಐ ಶುಡ್ ಸಂಡರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಟಾನ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೂಲಕ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಸೀನ್ ಆಸ್ ಎ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಟು ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಶೋವಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಡಮ್ ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಓವರ್ಕಮಿಂಗ್ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅಗೋನಿಸ್ಟ್. ಇದು ಕೂಡ ದ ಟ್ರಾಜಿಕ್. ನೋಡ್ರಿ, ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಕ್ಲೋಸೆಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮೀನ್ಸ್ this play has written but is not given the perform on stage. ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಳ್ಳಾರ್ದೆ ಒಂದು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅಗೋನಿಸ್ಟ್. ಮೀನ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ. ಇದು ಕೂಡ ಲಿಟ್ರರಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ರೀ. ಓಕೆನಾ, ಲಿಟ್ರರಿ ಟರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಕ್ಲೋಸೆಡ್ ಡ್ರಾಮಾ. ಕ್ಲೋಸೆಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಟು ಬಿ ರೀಡ್, ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಸರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಬ್ಲೈಂಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫಿಲಿಸ್ಟೀನ್. ಓಕೆನಾ, ಫಿಲಿಸ್ಟೀನ್ಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಇಂಪ್ರಿಸನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಇಂಪ್ರಿಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫನ್ ರೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮೆಟಾಫರ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಟನ್ಸ್ ಓನ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಪೋಯಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆನ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಪೋಯಮ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ,
ಅದು ಮಿಲ್ಟನ್ ಹೌ ಹಿ ಬಿಕಮ್ ಅ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬಿಕಮ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ದ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಲೈಫ್ ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಲಿ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ರಿಸ್ ನೇಟಿವಿಟಿ 1629 ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ. ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಓಡ್ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಓಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ದ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್. ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೈನರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೇ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. such type of question only they will ask. For example, ಒಂದು 4 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ MCQs ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ವರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂಥೇಳಿ, ಈ ಥರ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅಗನಿಸ್ಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ ಅಲಿಗ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೆನ್ಸೆರೋ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 1632 ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ ಅಲಿಗ್ರೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಸ್ಮಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್, ವೆರಾಸ್ ಎಲ್ ಪೆನ್ಸೆರೋಸ್, ಓಕೆನಾ, ಇಸ್ ದಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ. ಪೆನ್ಸೆರೋ ಪ್ರೈಸಸ್ ದ ಕಂಟೆಂಪ್ಲೇಟಿವ್ ಮೆಲಂಕಾನಿಕ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದು ಒಂದು ಸಾರೋ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಮಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೊಂದು ಮಾಸ್ಕ್. ಓಕೆನಾ. ಕೋರ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಎಟ್ ಲಡ್ಲೋ ಕ್ಯಾಸಲ್. ಲಡ್ಲೋ ಕ್ಯಾಸಲಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೆಲವೊಂದು ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳು ಯಾವ ಥರ ಕಂಡುಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಮಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅ ವರ್ಚುಯಸ್ ಲೇಡಿ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ದ ಟೆಂಪರ್ ಕ್ಯಾಮಸ್. ಕ್ಯಾಮಸಿನ ಒಂದು ಫೋರ್ಸೆಬಲ್ ಅಂಶದಿಂದ ಇವಳು ಬಚಾವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಚುವಸ್ ಲೇಡಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ. ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಸೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಲೇಡಿ, ಬಟ್ ಅವಳಿಂದ ಬಚಾವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಚುವಸ್ ಲೇಡಿ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್, ಇದು ಪಮೆಲಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪಮೆಲಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನಾವೆಲ್ ಇದೆ. ಸರ್ ರಿಚಾರ್ಡ್ಸನ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಪಮೆಲಾ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ವರ್ಚುವಸ್ ಲೇಡಿಯ ಒಂದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಚೆಸ್ಟಿಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಸಿದಾಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಲಿಜಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಟನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಕಿಂಗ್. ಲಿಸಿದಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಲ್ಜಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನು, ಅದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅವರ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಿಕ್ಸಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇಮೇಜರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ಟುಮಾರೋ ಟು ಫ್ರೆಶ್ ವುಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ನ್ಯೂ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲಿಸಿದಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೋಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಲ್ಟನ್ ರೋಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರೋಸ್ ಆನ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್, ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರೋಪ್ಯಾಜಿಟಿಕಾ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೋಸ್ ವರ್ಕ್. they have written means ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವರ್ಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೋಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಿಯೋಪ್ಯಾಜಿಟಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದ ಫೇಮಸ್ ಪ್ರೋಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಪಾಂಪ್ಲೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೀ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೆನ್ಸರ್ಶಿಪ್, ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಫೇಮಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಿವ್ ಮಿ ದ ಲಿಬರ್ಟಿ ಟು ನೋ, to utter and to argue freely according to conscience and above all liberty. The famous quotation ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ 1649ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟಿಫೈಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಡೆಪೋಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಟ್ ಟೈರಾನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ advocates the right to divorce on grounds of incapability, whereas next one work the De Doctrine Christiana, ಓಕೆನಾ, ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ಲಿ, ಇವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಥಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟ್ರಿಟೈಸ್ ಔಟ್ಲೈನಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಾನೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಪೋಯಮ್ಸ್. ಮಿಲ್ಟನ್ ರೋಟ್ ಮೆನಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸಾನೆಟ್ಸ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಾನೆಟ್, ಹೌದಾ. ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ, ವೆನ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹೌ ಮೈ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಾನೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ದ ಲೇಟ್ ಮಾಸ್ಕರ್, ರೈಟ್, ಇನ್ ಪ್ಯಾಡ್ಮಾಂಟ್ ಅ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಮಾಸ್ಕರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೀ ಥಾಟ್ ಐ ಸಾ ಮೈ ಲೇಟ್ಸ್ ಎಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಸೈಂಟ್
on seeing his deceased wife in a dream. ಬಿಗ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದ್ರಿ ಸಾನೆಟ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಆನ್ ದ ಲೇಟ್ ನೀವು ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡಿರಿ ಇನ್ ಪೈಡ್ಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀ ಥಾಟ್ ಐ ಸಾ ಮೈ ಲೇಟ್ ಎಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಸೈಂಟ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬೈ ಹೀಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ಯಾವುದ್ರಿ ದ ಬೆಟರ್ ಟು ರೇನ್ ಇನ್ ಹೆಲ್ ದೆನ್ ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಅ ಹೆವನ್ ಸೇಟನ್ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ. ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕೋಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಹೆವನ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ ಆಫ್ ಹೆವನ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎರೋ ಪ್ಯಾಜಿಟಿಕಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಿವ್ ಮಿ ದ ಲಿಬರ್ಟಿ ಟು ನೋ ಟು ಅಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಫ್ರೀಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸೈಸ್ ಅಬ್ ಆಲ್ ಲಿಬರ್ಟೀಸ್. Next, Lycidas, tomorrow is fresh woods and the pastures new. So this is about what the major works of John Milton anta helbodu. Hope so you have understood this class. Minor explanation ನಾನು ಅಂದರೆ ಬ್ರೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಟೈಟಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದು ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಇದೆ, ಪೋಯಮ್ ಇದೆ, ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಇದೆ, ಅಪಿಕ್ ಇದೆ, ಪ್ರೋಸ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೇ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಎನಿವೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ. On the next class, I am going to make a class on the sonnet that is on his blindness by John Milton. Thank you for watching this video. Take care, bye-bye.